दजाल ने ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮੁਹੀਨ ਮਨ ਇਰਾਦਾ ਅਹਾਨਤ ਜਿਹੜਾ इरादा भी करता है। अगर जान के मान चाहूं तो एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? नहीं तू खामोश रहो फिलहाल सुन लो ना, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਲਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮੁਹੀਨ ਮਨ ਇਰਾਦਾ ਅਹਾਨਤਕ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਅਹਾਨਤ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? इरादा तो बंदा जना का भी कर लेंदा है। जब तक जना कर नहीं लैंदा ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ 'ਚ जना लिखिया नहीं जाता। जब तक बंदा कतल कर नहीं लैंदा इरादा कर भी लिया ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ माल 'ਚ कतल लिखिया नहीं जाता। जब तक वो शराब पी नहीं लैंदा इरादा भी कर ले शराब पीन दा लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ माल 'ਚ शराब नोशी लिखी नहीं जाती। ਇਹ ਵੇਖਿਓ मिर्जे कादियानी दजाल दा जिन्हों इन्हें खुदा मनी रखिया उन्हें इलाम किया इन्नी मुहीन मन इरादा अहानत तक जेड़ा इरादा कर लेंदा तेरी अहानत दा ते ये लाश आंदा मैं उन्होंने जलील और रुसवा करांगा। लख दी लानत ऐसे झूठे उस जिन ते जिन्हें इन्हू सारी जिंदगी गुमराह की रखिया। मुसलमानों दा खुदा ते किड्डा गफूर रहीम है। वो कहंदा अगर तू इरादा भी कर लवें जब तक तू बुराई कर नहीं लैनी तेरे खाते लिखी नहीं जाएगी। मुसलमानों का खुदा वेखो किड्डा गफूर रहीम है। इस दजाल का खुदा जिन्हों इन्हें खुदा मनी रखिया वो वेखो ਉਹਦਾ प्रोग्राम वेखो इन्नी मुहीन मन इरादा अहानत तक जेड़ा तेरी अहानत का इरादा करेगा। वो इन्नी सोच लो और मरजाइयो अन्यो वो इन्ना ही सोच लो ये केड़ा खुदा है? ये मुसलमानों का खुदा तो नहीं है। ये मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा तो नहीं है जेड़ा ये इल्हाम करदा है कि तेरी अहानत अल्लाह ताला ने जेड़ा साडा रब है ए ओदा फैसला ते नहीं। उन्हें ते आख्या कि जे कोई बंदा जब तक बुराई कर नहीं लैंदा ओदे खाते लिखी नहीं जाती। तुसीं किहनूं मन्नी बैठे हो खुदा? इन्नी मुहीन मन इरादा आ मैं तुहानूं दसां मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने आख्या किताबो सुन्नत दी तालीमात दी रोशनी च मनो इल्हाम होया इन्नी मुईन मन इरादा अहानत जेड़ा तेरी अहानत दा इरादा करदा है झूठे कज़ाब दजाल नूं साबित करन दी कज़ाब और दजाल साबित करन दी कोशिश करदा है। इन्नी मुईन मन इरादा अहानत मैं ओदी मदद करना अल्लाह ताला ओदी मदद करदा है जेड़ा इस कज़ाब और दजाल नूं कज़ाब और दजाल साबित करने की कोशिश करे या इरादा भी कर ले अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। किताबो सुन्नत के मुताबिक इल्हाम इसका सबूत भी साडे कोल है। जेड़ा भी बंदा मिर्जे कादियानी नूं कज़ाब और दजाल साबित करने वास्ते इरादा कर ले अल्लाह उहदियां गैब चों मददां करदा। अल्लाह ताला उहदियां गैब चों मददां करदा। ऐसी ऐसियां चीज़ां सामने आउंदियां ने ऐसियां ऐसियां शहादतां सामने आउंदियां ने इंज पता लगदा रब बंदे दी बांह फड़ फड़ के टोरदा पे तुहानूं दसदा पे ऐ वेखो उस कज़ाब दा किज़ब ऐ वेखो उस दजाल दा दजल ऐ ही सच्चा इल्हाम। इन्नी मुहीन मन इरादा अहानत जाओ जाके पहला इल्हाम ते चेक कर लो। ये शैतान दा इल्हाम है जेड़ा शैतान वो जिन सी ना जिन्हों फड़न गया सी उत्थे हुशियारपुर ये ओहदा इल्हाम जे। अपनी सलाह कर लो नहीं अन्ने मरोगे अन्ने ही उठाए जाओगे। इस दुनिया ते तुसीं अन्ने हो क़यामत वाले दिन भी अन्ने ही उठाए जाओगे। अल्लाह के जिक्र नूं अल्लाह के कलाम नूं तुसां कंड पिछे सुट सड़िया है। इस दजाल दे झूठे शैतानी इल्हामात नूं खुदा दा कलाम समझ अन्ने हो गए तो अन्ने ही उठाए जाओगे। खसमां नूं खाओ लगे रहो जहन्नम जाओ सानू की लगे। असीं तुहानूं दस दित्ता कि इहनूं शैतान वरगलाई रखिया इहदा बेड़ा गर्क कीता है और इहो जे शैतानी इल्हाम ने ए इल्हाम शैतानी नहीं कि मैं तमाम रुकावटें रास्ते में से हटा दूंगा और बिल आखिर इस औरत को तेरे निकाह में लाऊंगा। ऐलान किया है। जाओ पूछो इनू दजाल नूं केड़ी रुकावट उन्हें हटाई है रस्ते चों? एक रुकावट नहीं इन्हें हटाई। ऐसा झूठा सी ऐसा वो शैतान सी एक भी रुकावट उन्हें नहीं। आप तलाकां देंदा रहा अपनी जनानी नूं तलाक देती है फजल दी जनानी नूं तलाक दवाती है अपनी नूंह नूं ये आप तलाकां देंदा रहा आप बच्चों नूं आग करदा रहा लेकिन उस गंदे
ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਢਾਈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਅਫਸ਼ਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖੱਤ ਪਿਆ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੱਤ ਪਿਆ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ, ਇਹ ਜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਰੁਸਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਿਆ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਜਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾ 390 ਖੋਲ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਖੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਖੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਜ਼ਾਲਾ ਵਹਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਜਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੁਹੱਦਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਜ਼ਾਲਾ ਵਹਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤੁਲ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਦੀਸ ਆਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸਹੁਲ ਕਿਤਾਬ ਇਬਾਦ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਦੀਸ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਹਾਜ਼ਾ ਖਲੀਫਤੁல்லாਹੁਲ ਮਹਦੀ। ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਯੂਰੋ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਹਦੀਸ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਹਾਜ਼ਾ ਖਲੀਫਤੁல்லாਹੁਲ ਮਹਦੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਜਾਲ ਜੇ, ਦਜਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਝੂਠ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਜੇ, ਕਜ਼ਾਬ ਜੇ, ਦਜਾਲ ਜੇ। ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਜਾਲ ਐਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਖੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ। ਦਜਾਲ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਬ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੋ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲਾਮ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੇਮੰਜ਼ਲਤ ਵਲਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੋ, ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਹੰਨਮ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਖੋ, ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਓ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਜਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਸਾਈ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦਫਾ ਆਵੋ ਪਰਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਲਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਏ ਤੇ ਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਲਾਹਨਤੀਓ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ अस्सलाम वालेकुम ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਤੂ ਬੁਰਹਾਨਕੁਮ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ। ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦਜਾਲ ਦਾ, ਦਜਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੇ? ਪੁੱਤਰ ਫਾਈਟਰ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਫਾਈਟਰ, ਦਜਲ ਉਹਦਾ ਦਜਲ ਪਿਆ ਬਹਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਜਾਲ ਸਾਬਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਸਾਬਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਗਾੜ ਵਗੂੜ ਕੇ ਐਡੀਟੂਡਡ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਲਿਓ ਤੇ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਫੈਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗੋ। ਇਲਮੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਚ ਦਜਾਲ ਨੇ 390 ਸਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਖਤ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਚ 378 ਸਫੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੂ। ਇਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਰਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਇਲਮੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਹਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਹਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਲਮੀ ਹਵਾਲਾ है, तुसा मान लेना है। तुसा आने नहीं, हजरत साहब ने झूठ तो बोला है लेकिन थोड़े पैर नहीं जोड़ के बोला ना, थोड़ा सा उनसे वो मिसप्रिंट हो गया है, तबात की गलती हो गई है। यार आमिर भाई कसम से कुछ ऐसा पहले ना, ये कोई 2 महीने पहले की बात है, मैं हमारे पास मेहमान आए हुए थे पाकिस्तान से, तो वो बंदा आज़र सर्विस DIG है मेरा कज़न है, आर्मी और पुलिस में है। तो हम लोग एक लंबे सफ़र पे जा रहे थे इधर अपना कनाडा की तरफ। तो ब्राड आपकी ना 2-3 दिन हमने सफ़र किया, बल्कि ज़्यादा दिन किया। तो ब्राड वो सुनता रहा ना, अब आपकी ब्राड चला के तो मैं गाड़ी चलाता रहता था। तो पहले मैं हेडफोन लगाता था, फिर उसने कहा यार मुझे भी सुनने देखिए क्या मेरा बा खुदा। वो कहते हैं यार इस बंदे की कितनी ज़बरदस्त स्पीकिंग पावर है माशाल्लाह, कसम से। कहता है मैंने इतनी मतलब DIG बड़ी बला होता है, उसने बड़ी दुनिया देखी। कहता है इतने प्यारे बोलने का तरीक़ाकार है कि मज़ा आ जाता है यार सुन के। वो बड़े आपके फ़ैन हो गए, बाद में बड़ी देर सुनते रहे। इसलिए ये 75 बंदे एवं नहीं बैठे होते, तो मुझे बेशक नीचे उतार दे, तो नीचे से किसी को उठा ले, सीटें सारी फुल हैं, तो कोई आपसे बात कैसे करेगा ऊपर आके। उनको ये इल्हाम सुनाना था ना DIG साहब को, इन्नी मुआइज़ मन इरादा अहाना तक, अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह उसकी ज़बान में फसाहत पैदा करता है, उसकी ज़बान को रवां करता है, उसकी ज़बान की गिरा खोल देता है। जो इस दज्जाल के दजल को बेनकाब करने की कोशिश करता है, इरादा करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। अच्छा आमिर भाई, ऐसे इल्हाम दा ते असर मिर्जा साहब ते अपने आप पे हो गया, दलील ते आप हो रहे ने, अपने आप दा भी बुराई दा इरादा कीता सा ने अपनी जात वास्ते भी। आपको अपने आप आप ही हान करना चाहता सी अपनी। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1896 ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ अब बहीतरे जाहिल इस मियाद गुजरने के बाद हंसी करेंगे और अपनी बदनसीबी से सादक का नाम कज़ाब रखेंगे, लेकिन वो दिन जल्द आते जाते हैं कि जब ये लोग शर्मिंदा होंगे। याद रखो औरत मज़कूरा के निकाह की पेशगोई इस कदर कादर मुतलक की तरफ से है जिसकी बात टल नहीं सकती। मजमुआ इश्तिहार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 44 ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 1893 ਇਹ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ मेरी इस पेशगोई में ना एक बल्कि 6 दावे हैं। अव्वल, निकाह के वक्त तक मेरा जिंदा रहना। दोम, निकाह के वक्त तक इस लड़की के बाप का यकीनन जिंदा रहना। हेलो, कहना निकाह के वक्त ਇੰਜ ਤੇ ਜਜ਼ਿਆਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਦਜਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਜਾਲ। अव्वल, निकाह के वक्त तक मेरा जिंदा रहना। दोम, निकाह के वक्त तक लड़की के बाप का यकीनन जिंदा रहना। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੈਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਮੁਜਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਾਤਮ ਕਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਮ ਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਤਮ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮ ਕਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਗਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਮ ਕਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੰਜਾਮੇ ਆਤਮ ਦੀ,
ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲ ਆਖਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਚ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਤੂਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਕਤੂਬਾਤ ਅਹਿਮਦ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 358 ਤੇ 58 ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਕਤੂਬ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 4 जनवरी 1893 ਤੇ पहला निकाह के वक्त मेरा जिंदा रहना, दोम निकाह के वक्त तक उस लड़की के बाप का यकीनन जिंदा रहना, सोम फिर निकाह के बाद इस लड़की के बाप का मरना जो 3 बरस तक नहीं पहुंचेगा। निकाह के बाद भी मर जाना उन्हें नहीं वो ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। फिर कहता चहारम इसके हामद का 2.5 बरस के अरसे तक मर जाना। पंजम इस तक के मैं इससे निकाह कर लूं, इस लड़की का जिंदा रहना। शशम फिर आखिर ये बेवा होने की तमाम रस्मों को तोड़कर बावजूद सख्त मुखालफत इसके अकारब के मेरे निकाह में आ जाना। अच्छी गल्लां लिखियां ने भाईजान ने। अच्छा ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਇਹ 1900 ਮਹਿਲੇ ਇਹ 10 ਅਗਸਤ 1901 ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਹਕਮ ਉਹ ਦਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਜੀ ਅਲ ਹਕਮ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਮਦੀਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਏ, ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਖਰੀ ਟਾਂਗਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਰਵਣਗੇ ਕੱਲ ਆਵਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦਜਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਮਦੀਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੇਮ ਪਾਤੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੇਮ ਪਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਚੜਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੜੀਏ ਸੀ 10-20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਨੌਰੀ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਕਰੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗੁਲਾਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਆਹੋ ਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਰੀਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਰਦ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਤੀਏ ਨੂੰ ਗੁੱਡਕਾ ਲਾ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਝਗੜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਣਜੀ ਏ, ਇਮਾਮਦੀਨ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੰਡਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਮੇ ਅਬ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ। क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो तुम्हारे निकाह में आएगी? कहता उम्मीद क्या जी, यकीन है, ये खुदा की बातें हैं, ये टलने वाली नहीं। सुनाओ हुण ओदे ए जे ओ अच्छा ओदा बैकग्राउंड गल दा ठीक है सही है। अच्छा कोट इन कोट गल लिखता है कि जो हथ बनाम मिर्जा अहमद बेग कलमा फजले रहमानी में है वो मेरा है और सच है। अच्छा ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਫਜ਼ਲੇ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਲਮਾ ਫਜ਼ਲ ਰਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਵਾਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਪੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਾਤਾ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਵਾਲੇ ਖਤੂਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੇ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, कह रहा है कि जो हक बना मिर्जा अहमद बेग कलमा फजल रहमानी में है वो मेरा है और सच है। वो औरत मुझसे ब्याही नहीं गई मगर उसके साथ मेरा ब्याह जरूर होगा। वो औरत अब तक जिंदा है, मेरे निकाह में वो औरत जरूर आएगी। उम्मीद कैसी, कामिल यकीन है, ये खुदा की बातें हैं, टूटी नहीं होकर रहेंगी। अखबार अल हकम का ध्यान 10 अगस्त 1901। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਏ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਮੁਸੱਬਿਬੁਲ ਅਸਬਾਬ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਰੀਡਰ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਸਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਿਆ ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਮੇਂ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਮਦੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਗੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਜ਼रत साहब अदालत से बाहर तशरीफ लाए ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏਗੀ ਮਾਸੀ ਬੇਗਾਂ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਖੜਕਣਗੀਆਂ ਦੇਗਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਠਾ ਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੈ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੰਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਔਰਤ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ। लेकिन उमर भाई इतना ख्याल नहीं कि एक औरत शादीशुदा हो गई है, बावजूद उस दे पे कहता है कि वो औरत अब तक जिंदा है, मेरे निकाह में वो औरत जरूर आएगी। उम्मीद कैसी, कामिल यकीन है, ये खुदा की बातें हैं, टलती नहीं होकर रहेंगी। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਯੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 1901 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ। 124 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਢਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਐਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਏ, ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਨੇ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹੋਇਆ ਨਿਕਾਹ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਨਿਕਾਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ।
कोई शर्म करो, कोई हया करो। उसके 2 बेटे अहमदी हो गए थे। ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਸਾਕ ਬੇਗ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੂਦ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਸਾਕ ਬੇਗ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 6 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, 6ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਰਵਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਖੜ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੇਹੁਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖੜ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀਆ ਮਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਖੜ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਸਾਕ ਬੇਗ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ। ਇਸਾਕ ਬੇਗ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? बाकी क्यों नहीं हुए? अगर आप अलाम के आखिर में देखें तो तू भी लिखा हुआ है। तू भी ये जी तू भी है ना, ये तू भी नहीं है ओदी तुम भी है जड़ा नहीं वो की ना सी ओदा यार इंडिया च पंजाब चो गांदा सी बड़ा रंगीले तो पहला ना चमकीले तो पहला वो एक गुलूकार सी ओदा नाम सी जट यमला जट एक गुलूकार होया है पंजाब च मशरकी पंजाब च पर इत्थों लैलपुर दा सी ते वो शिफ्ट होके उत्थे टुर गया सी। ओदे हत्थ च एक तुंबी हुंदी सी तुंबी ये वो तुंबी है ये तूबी नहीं है तुंबी है। जे वो तूबी सी ते उन्हें तौबा कीती ते कित्थे ओदी तौबा सारी जिंदगी वो इहदे ना मूँह ते थुक्कण आया है ना इहदी कबर ते मूतरन आया है। वो तूबी कित्थे होई है तूबी लिखिया है। क्या सुल्तान बेग ने तौबा कीती है? क्या सुल्तान बेग ने कदे इहनूं आके आख्या कि मैं डर गया तेरे लाम तो? क्या सुल्तान बेग ने इहदे कोलों आके क्या सुल्तान बेग दा कोई रजू शामिल इहदे विच या सुल्तान बेग दा या मुहम्मदी बेगम दा या मुहम्मदी बेगम दी मां नूं भी जिस तरह कहंदे ने कि असीं बाद च मरदैन बना लिया सी ओहदा ही वहा दिओ कि उहने जिंदगी च आख्या होवे कि असीं डरे सां या कोई होया वा कतन नहीं झूठो झूठ 44 है। अगर मुहम्मदी बेगम दा शोहर मरना सी ते इहने ओहनूं आख्या ओहदी नानी नूं बई ये तौबा कर औलाद तेरी ते इजाब आवन वाला तू भी कर उत्थों कड्डी गल ते मुहम्मदी बेगम नूं आउणा चाहीदा सी ना कि मिर्जा साहब ए वेखो मेरा जना मर गया तो काम खराब हो जाएगा तो सानूं माफ कर दिओ असीं विआह कर बैठे हैं। वो सारी जिंदगी नहीं आई बल्कि जेड़ी मुहम्मदी बेगम दा शोहर है ना सुल्तान बेग वो फ्रांस आया सी डेपुटेशन ते इत्थे ओनू गोली लगी है गुद्दी चों लग के सिर दे दूजे पासे निकल गई है पता जे अल्लाह पाक ने ओनू फिर भी नहीं मरन दिता। उस बंदे नू अल्लाह ताला ने फिर भी जिंदा रखिया है बावजूद इसदे कि ओनू गोली लगी और वो गोली भी सिर च लगी सिर की गुद्दी च लग के ते दूजे पासे निकल गई है लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें बचा लिया जी। सिर्फ इस दजाल साबित करने वास्ते कि इन्हें इफ्तरा किया है इस मुफ्तरी ने ते इहदा झूठ दुनिया के उत्ते अयां हो जाए कोई गुमराह ना हो जाए कल नूं क़यामत वाले दिन आके ये ना आखे या अल्लाह असीं ते ओहदी गल सच्ची हुंदी वेखी सी या अल्लाह असीं ते ओहदा इल्हाम सच्चा हुंदा वेखिया सी। अल्लाह पाक ने उन्होंने फिर भी नहीं मरन दिता ओनू गोली लगी वो जिंदा रहा क्या फिर वो आया क्या फिर उन्हें मिर्जा कादियानी अपने हाथ ना को खत लिखिया है या वो आप आया कादियान किन्नी क दूर सी कादियान ए पट्टी नाल लाहौर दे परले पासे कसूर दे नाल उथों कादियान किन्ने क किलोमीटर सी क्या उन्हें कदे फिर वो जांदा भी सी कादियान सोहरे सन उत्थे जांदा हुंदा भी सी क्या उन्हें कदे जाके आख्या कि मिर्जा साहब ना मेरी मुलाकात कराओ मैं शर्मिंदा वां मेरा सोहरा मर गया है तो मैं डर गया वां। अहमद बेग तो मर गया ना 30 सितंबर नूं ही मार्च च विआह होया है तो 6 महीने बाद वो मर गया चलो मान लिया जी। वो मरन तो बाद 2.5 साल ओहदा टाइम सी 2 साल मजीद वो जिंदा रहा
ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 1894 ਚ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, 2.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਈਦ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਉਹਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਡਰਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਤੋਂ, ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੋਂ? ਉਹ ਸਈਦ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਸ਼ੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂ ਉਸੇ ਦੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਨਨਾ 1894। ਹੁਣ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦਜਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਦਿਲ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਜਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲਿਆ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਆਪ ਉੱਤਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਆਓ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਲੱਭੇਗਾ। ਵਹਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਸੌਰੀ ਸ਼ੇਬ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮਤਲਬ 1000 ਯੂਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ 1000 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਲਹਦ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜੋ ਬੰਦਾ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਾईजान लिखते ने, अच्छा, मैं इस खबर मोहम्मदी बेगम के साथ अपने निकाह वाली पेशगोई को अपने सच या झूठ का मेयार बनाता हूँ, और मैंने जो कहा है ये खुदा से खबर पाकर कहा है। अंजाम आथम सफ़ा 223। मैं बिल आखिर दुआ करता हूँ कि ए खुदा, दोबारा पढ़ना अंजाम आथम, दोबारा पढ़ना। अच्छा जी, अंजाम आथम च लिखते हैं, मैं इस खबर मोहम्मदी बेगम के साथ अपने निकाह वाली पेशगोई को अपने सच या झूठ का मेयार बनाता हूँ, और जो मैंने कहा है ये खुदा से खबर पाकर कहा है। अंजाम सफ़ा 223। उस दिन वाला नहीं सी मिलता पे, चलो मिल गया। अच्छा, दूसरा लिखता है, मैं बिल आखिर दुआ करता हूँ कि खुदा कादर वलीम, अगर अहमद बेग की दुख्तर कलाम मोहम्मदी बेगम का आखिरी साजिश के साथ निकाह में आना ये पेशगोइयाँ तेरी तरफ से हैं तो ऐसे तौर से जाहिर फरमा जो हलकुल्ला पर हुज्जत हों, और बातन हासदों का मुंह बंद हो जाए, और अगर है खुदावंद ये पेशगोइयाँ तेरी तरफ से नहीं हैं तो मुझे नामुरादी और जिल्लत के साथ हलाक कर। सुभान अल्लाह। अगर मैं तेरी नजर में मरदूद और मलून और दज्जाल ही हूँ जैसा कि मुखालिफों ने समझा है। तबलीग रिसालत जिल्द 3 सफ़ा 186 ते मजमूआ इश्तिहार जिल्द 2 सफ़ा। मोहम्मदी बेगम नूं 26 मई 1908 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਖਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਐਲਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਮੁਰਾਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ जी, जिल्लत ना मर गया, कोई शायद नहीं लभी। अच्छा, दोबारा पढ़ने फिर। मैं बिल आखिर दुआ करता हूँ कि ऐ खुदाए कादर अलीम, अगर
अहमद बेग की दोहतर कलां मोहम्मदी बेगम का आखिरी साजिद के निकाह में आना, ये पेश गोइयाँ तेरी तरफ से हैं, तो इनको ऐसे तौर से ज़ाहिर फरमा जो हल कल्ला पर हुज्जत हों और बातन हासदों का मुंह बंद हो जाए। और अगर ए खुदावंद ये पेश गोइयाँ तेरी तरफ से नहीं हैं तो मुझे नामुरादी और जिल्लत के साथ हलाक कर। अगर मैं तेरी नज़र में मरदूद और मलून और दज्जाल ही हूँ जैसा कि मुखालफों ने समझा है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਇਲਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਬਾਇਲਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਸੂਰਾ ਅਨਫਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਤਸਤਫਤਹੂ ਫਕਦ ਜਾਅਕੁਮੁਲ ਫਤਹ। ਹੈਲੋ, ਇਸਤਫਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਫਤਵਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਤਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਨਤੀਜਾ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਤਵਾ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜੰਮੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਅੰਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਜਾਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਮੌਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਮੁਰਾਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ की मौत दे, क्या मौत ना मुरादी और जिल्लत वाली नहीं सी? बंदा परवर मुनसफी करना खुदा को देख। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਬਾਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਹੀ ਦੇ। ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਵੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਚੱਲ ਵੇ ਕਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੰਗ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਖਾਰਤ ਕੱਢੋ ਰਲ ਕੇ। अगली गल सुनो, ਹੁਣ दावा कर लेने एक और कहते हैं, खुदा ताला ने पेशगोई के तौर पर इस आजिज पर जाहिर फरमाया है कि मिर्जा अहमद बेग अंजाम कार तुम्हारे निकाह में आएगी, और वो लोग बहुत दावत करेंगे और बहुत मानना आएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन आखिरकार ऐसा ही होगा। और फरमाया कि खुदा ताला हर तरह से उसको तुम्हारी तरफ लाएगा, बाकरा होने की हालत में या बेवा करके, और हर एक रोक को दरमियान से उठा देगा और इसको जरूर पूरा करेगा, कोई नहीं जो इसको रोक सके। ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 95 ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਆ ਗਈ ਔਰਤ ਨਿਕਾਹ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਵਲਦ ਗਾਮਾ ਬੇਗ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲਾ ਤਨਾਬਜ਼ੂ ਬਿਲ ਅਲਕਾਬ। ਉਹ कुरान करने वाले हो, कुरान से बात करनी है। थले राणा राशिद पे लिखे कुरान से बात करनी है, आ कुरान नाल गल करिए। कुरान कहंदा वला तनाबज़ू बिल अलकाब, गामा बेग ना आखो, इंसान दे बच्चे बनो, ओदा ना गुलाम अहमद है, ओनू गामा गामा आखन लगे हैं। अज कोई मिर्जा कादियानी नू गामा आखे तुहानू चंगा लगेगा? ए जो तुहाडा इमाम मेहंदी कुरान से बात करनी है, ए जे कुरान दी मुखालफत करन लगे आ। गुलाम अहमद बल्द गामा बेग हुशियारपुरी, कहते हैं मिर्जा अहमद बेग वल्द मिर्जा गामा बेग हुशियारपुरी। हेलो, अहमद बेग वल्द गामा बेग, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਾਮਾ ਬੇਗ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਜੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫੱਜੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਫੱਜੇ ਦੀ। कुरान की कहता है वला तनाबज़ू बिल अलकाब, और पुठे ना ना बुलाओ। और कदे वेख्या जे मैनू मेरे मुंह च एक बारी कदे सुनिया जे
ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਮਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਇੰਨੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ। ਆਹ ਇਹ ਜੇ ਇਤਾਅਤ। ਠਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਤਾਅਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਲੀ ਕੁਰਾਨ- ਬੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਲਾ ਤਨਾਬਜ਼ੂ ਬਿਲ ਅਲਕਾਬ, ਤੇ ਫੱਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਲਕਬ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੱਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ गामा बेग हुशियारपुरी। ਇਹ कुरान की मुखालफत हो रही कि नहीं हो रही? कुरान से बात करनी है, कुरान से। अगे राणा राशिद भाई थले लिखता है कुरान से बात करनी है। मैं कुरान ने खिलवाड़ ही करना, तुसा कुरान की तो साफ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਨੂੰ। अच्छा आगे लिखते ने मास्टर साहब, इन दिनों जो ज़्यादा तसरीह और तफसील के लिए बार बार तवज्जो की गई है, एक तो तफसील ते तसरीह बड़ा करता सी ते मालूम होंदा सी, उस तो बाद ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ, ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ये पता नहीं कितने बैठ के करते सन ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ। जी ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨਾਤ ਔਰ ਸ਼ਿਆਤੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਲੇ ਛਿੱਲੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ? जी ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ काला जादू या इल्म है जड़ा करते ने बाकी गंद ਹਾਂਜੀ नाल ਹਾਂਜੀ ਗੰਦ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤਸੱਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, उल्लू रख के हूण वाले ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਸ਼ਰਦਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ, ਤੇ ਲੁੱਗਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਮਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਮ ਨੰਗੀ, ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਉਹ ਬੇਆਬਾਦ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁਰਾਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ੜੇਲ ਹੈ। ਰਾਤ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਮ ਨੰਗੀ ਖਲੋਤੀ ਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੰਗਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਰੀ ਲਾ ਲਈ ਪਿਛਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਢੱਠਾ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੂਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਰੇ ਔਰਤਾਂ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤੀ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अच्छा तो जनाब लिखते ने मास्टर साहब, पता नहीं किहड़े मास्टर साहब नु लिख रहे ने। मास्टर साहब, इन दिनों जो ज्यादा तसरीह और तफसील के लिए बार बार तवज्जो की गई तो मालूम हुआ कि खुदा ताला ने मुकर्रर कर रखा है कि वो मकतूब अले मिर्ज़ा अहमद बेग की दुख्तर कलां मोहम्मदी बेगम को जिसकी निस्बत दरखास्त की गई थी, हर एक रोक दूर करने के बाद अंजाम कार इस आजिज के निकाह में लावेगा। जो तबलीग रसालत जिल्द 1 सफ़ा 115। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਵਮਨ ਅਸਦਕੁ ਮਿਨੱਲਾਹ ਕੀਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਜਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਿੰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਪਾਕ ਵਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੱਚਿਆ ਆਖਣਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਆ ਤਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਹਬ व तब, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਲਹਬ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੱਚਿਆ ਆਖਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਬਈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਬ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਪੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਾਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਨਕਰੀਬ ਇਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਹਾਨ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 26 ਮਈ 1908 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ शैतान दे पिछे। आमदा नहीं कुरान च वमन युशाकिर रसूल, जेड़ा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी और मोमिनीन दे रस्ते नूं छड़ देंदा ना, नवल्लही मा तवल्ला नुस्लही जहन्नम वसात मसीरा। जेड़ा उस राह नूं छड़ दिंदा है फिर असीं उहनूं उसे राह ते चला दिंदे आ, वो ट्रक दी बत्ती पिछे दौड़ी जांदा है, हत्ता कि नुस्लही व नुस्लही जहन्नम वसात मसीरा, जहन्नम च जा डिगदा है। वो ए मिर्जा कादियानी दा हाल ट्रक दी बत्ती पिछे 26 मई 1908 तक दौड़दा रहा कि औरत मेरे निकाह च आमनी आमनी आमनी, नहीं आई। जिल्लत और नामुरादी दी मौत मार गया। लेकिन मिर्जाई कहंदे बड़ी शान से पूरी हुई है, हजरत साहब की पेशगोई बड़ी शान से पूरी हुई है। जी अगे पढ़ो जी। अच्छा, हजरत साहब अगे लिखते हैं कि अगर अहमद बेग ने निकाह से इनकार न तो इस लड़की का अंजाम नहायत ही बुरा होगा, और जिस किसी दूसरे शख्स से ब्याही जाएगी वो रोजे निकाह से 2.5 साल तक, और ऐसा ही वालिद इस दुख्तर का 3 साल तक फौत हो जाएगा। यह पहली धमकी लाती भाई इन्होंने जी। अच्छा अगे लिखते ने ऐ मैं अमर भाई वो जो तुहानू पढ़ा रहा सी ना, हथ बनाम अली शेर बेग मोरखा 2 मई 1891 कलमा फजले रहमानी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ मुलहसन मोहम्मदी बेगम का बगैर मेरे किसी दूसरे के निकाह में आना दूसरे अल्फाज में मुझ पर ईसाइयों को हंसाना है, मुझे जलील और ख्वार करना है, मुझे रूह स्याह करना है, अपनी तरफ से मुझ पर तलवार चलाना है। मोहम्मदी बेगम का किसी के दूसरे के निकाह में चला जाना गोया मुझे आग में डाल देना है, मेरी पेश गोई को झूठ करना है, ईसाइयों का पल्ला भारी करना है। हेलो इन्हें कहते ने ना कि वारस ना कर मान वारसां दा रब बेवारस कर मारदा ही। जदों रब ने जलील करना सी ते रब ने फिर इंज जलील कीता कि ये जिहड़ा कहंदा सी ना कि दूजे लफ्जां च मैनू जलील करना है, मैनू झूठियां करने वाली गल है, लेकिन इनू यकीन सी ये काम हो के रहना है। उन्होंने धमकियां दिंदा सी अली शेर बेग होरां नूं, उहदी बीवी नूं, ते लेकिन रब ने लावारिस करके मारिया है, बेइख्तियार ते माजूर करके मारिया है, मजबूर करके मारिया है, रोंदा मर गया है, वो नहीं लभी है। रब ने बेवारिस करके मारिया है,
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਜੈਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੈਲੀ। ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਇਆ, 4000 ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈਣੇ ਤੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਣ, 1000 ਦੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 30 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਚ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਲਕਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਗ ਰਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਬਾਗ ਚੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਾ ਕਰਨਾ, ਜੈਲੀ ਸੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 5000 ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4000 ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4000 ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਛਨ ਛਨ ਕਰਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਯਹੂਦਣਾ ਤੇ ਸਹਾਣਾ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਛਨ ਛਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਜ਼ੇਵਰ ਛਣਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਛਣਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਛਣਕਦਾ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਛਣਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਝੁਮਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਂਟੇ, ਉਹ ਟਕ ਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਡਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਕਿਰੇ ਹੋਰ ਖੜਨੇ ਸੀ, ਕਿਰੇ ਲਾਣੇ ਸੀ। ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕਦੇ? ਮਰਜ਼ਾਈ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਹੋਣਾ 7.5 ਤੋਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 4000 ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, 200 ਤੋਲਾ, 7.5 ਤੋਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 200 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕभी ज़कात नहीं दी, वजह ये है साहिब इनसाब नहीं थे। अन्ने नहीं तो तुसी की हो फिर राणा साहब? अखा हैं कितने उन्हें रही? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਗੱਲ- ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ हाँ, सूरह हुजरात छोटी जी सूरत है,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਫਲਾ ਤਨਾਬਜ਼ੂ ਬਿਲ ਅਲਕਾਬ। बिल्कुल ਤੇ नहीं मिर्जा साहब कहते हैं कि अहमद अच्छा, ये बेग मैं- देखें मेरी बात सुने, इस वक्त बात जो कर रहे हो ना मैं, आप आ जाएं, बात करेंगे, आप आए, तशरीफ लाएं। पहले मेरी बात, आप एक दफ़ा आए हैं मेरे पास, आपके साथ कोई ज्यादती को बदतमीजी हुई? सबसे ज्यादा टाइम भी आपको दिया और आपको कोई शिकायत नहीं ना उस बारे में? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ कोई ਲਾਓ। बंदा गल नहीं करेगा। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਮਨ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ। एक दो बंदे साथ बैठ जाएंगे, ट्रुथ सीकर ਉਹ है ना, ਬੰਦੇ मेरे मॉडरेटर है। ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ नहीं, ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ट्रुथ ਦਿੰਦੇ। सीकर बैठ जाएंगे, वो बात नहीं करेंगे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। हाँ, कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੌਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਥੱਲੇ मौजू WhatsApp बता ਤੇ। दें, मौजू बता दें, ਮੌਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। खत्म नबूवत रख लें। ठीक हो गया। ठीक है, सिर्फ कुरान पाक से बात होगी, आयात से। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਤਫਸੀਰ, ਸ਼ਰਹ, ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। कर ਤੁਸੀਂ लेंगे ਕੁਰਾਨ दो तीन जैसे हमने पहले बात की थी ना, बारी के बाद आप कर लेना, लेकिन पहले कुरान पाक को बेस बना के बात। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। तो कनाडा के टाइम के मुताबिक बता दें, रात को आना है आपने या? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ 11:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ठीक है, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 11:15। हाँ जी। ਰਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ? इश्तिहार में क्या लिखना चाहते हैं आप? यही कि आपका और आमिर भाई का मुनाजरा हो रहा है। हाँ, लेकिन कोई भी अकाबरीन के बारे में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। कल कितने बजे राना भाई? जुमेरात को थर्सडे वाला दिन है, और बेशक रात को रख लें, शाम को कनाडा के टाइम। नहीं आमिर ਸਾਡੇ भाई ਤਾਂ का Thursday टाइम देखने ना। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਥਰਸਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਥਰਸਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, 11:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा, 12:15 दिन दे हो गए ने। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 1 ਮਿੰਟ, 5 6 7 12:15। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ? 6 ਘੰਟੇ, 5:48 ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ 9 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 11, 1 मिनट, अगर मैं रात के 11 बजे रखूँ, सुबह के हाउ अबाउट सुबह के क्योंकि फिर 5 या 6 बजे आपके, कल सुबह के 5-6 बजे, 5-6 ਵਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, 5-6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ उस वक्त पढ़ना तो ये सारे लोग बहुत होते हैं ना एक्टिव, हमारे जर्मनी के भी। कल लेकिन फिर उसके बाद में भी रख सकते हैं, सुबह के 7 बजे। 7 नहीं, लेकिन 8 तो बाद मैं फ्री हो जाना, 8 बजे तक मैं फारिग। 9 I will बजे be रात को। moderator, उसके पता हो। हाँ, सिर्फ ये अगर यही बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, आप भी एक बंदा बिठा सकते हैं, साहब बिठाना चाहिए। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ट्रुथ सीकर बैठ जाएंगे, ट्रुथ सीकर। ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਥੱਲੇ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਥਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਾ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਬਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲੋग ਨੇ, रोज इन्हें देखते नहीं फिर इस चीज को आप मानते हैं ना कि हम कुरान पाक की आयात उसकी तफसीर से बात करेंगे, तर्जुमे से। जो तुसा कह दिता है वो रिकॉर्ड हो गया, उसी तरह ही गल करांगे। पहले जिस तरह गल तुसा अमर हक दे नाल तय कीती सी, उसे उन्हीं शर्तां ते तुसा अज भी वही हाँ, गल लेकिन ये नहीं कि आप किसी किताब को उसकी बेस बनाकर और बात करें, हम उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप कुरान पाक को बेस बनाएंगे। मैं तुहानू जिस तरह अर्ज कीता है कि जेड़ी गल तय हो गई है उन्होंने हुण मॉडिफाई ना करो। ਅਸੀਂ 2-3 ਟਰਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ठीक हो गया, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ਹਾਂਜੀ ठीक हो गया। कोई जीत हार ਤੇ मकसद ਟਾਈਮ नहीं है, ਜਿਹੜਾ मकसद ये कि थोड़ा आगे सीखें। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੋਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 12 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਗ ਹੈ। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उठ जाऊं जल्दी। हाँ जी, तो अगर मैं उठ गया तो हुसैनी साहब की बराड़ से पहले कर लेंगे। 1-2 बजे आप कनाडा के 1-2 बजे कर लो।
1 बजे 1 बजे कैनेडा दे 1 बजे चलो मेरे को मैं ट्राई 7 हो करूंगा जाना। उस वक्त। ठीक ठीक है है सर। उस वक्त हमारी ऑडियंस लोग नहीं होते हमारे, लेकिन चले ठीक है। ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ 7 ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਜੇ? ठीक ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 10-11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। अगर आप चाहें तो 2-2 बंदे भी हम रख सकते हैं। ਫੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰੂਸੀ ਮਦਦ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। अच्छा तो ये है, मैं चाहूंगा कि हम इसको मौक़िफ़ देना है, मैंने अपना मौक़िफ़ देना है, एक सबूत आपने देना है, 1-2 सबूत आप दे दीजिए, लोग फैसला कर लेंगे। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ का रखेंगे। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ठीक है, ਭਾਵੇਂ 1 ਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ठीक हो गया, ओके। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। करो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मेहरबानी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है? ठीक है? ये राणा साहब ने राणा साहब नहीं, राणा साहब ब्रॉड दे भट्ट साहब भी है ना? हाँ शायद भट्ट साहब हाँ जी। जी भट्ट साहब ठीक हो? अवे ने थोड़े जे ना शायद इंज नजर आंदे। हाँ नहीं, राणा साहब ने करो गल, तुसी जारी रखो। राणा साहब ने तय हो गई है, कल बात हो गई, आप बात करें। की याद ने राणा साहब? ठीक 6 घंटे बाद इन्हां नाल गुफ्तगू होएगी। 7 घंटे 6 घंटे बाद? 7 घंटे बाद हाँ जी। किस मौजू ते? खत्म नबूवत में। हाँ खत्म है, ठीक है, करा जनाब। तो हुण की कर रहे हो? ਹੁਣ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾ ਰਹੇ। नहीं ये भट्ट साहब है ने, उन्हां नाल गल करनी थी भट्ट साहब। शायद भट्ट साहब वे हो मेरे हले वे ने। हाँ चलो बराड़ आ तो ना दिए, जाओ। लेकिन ना पता चला कि भट्ट साहब नु मेरे बारे कोई कंसर्न ने, तो मैं क्या भट्ट साहब को पूछ लवां जनाब की मसाइल है ना। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। शाह साहब पढ़ते सी पे एक हवाला मिर्जा साहब दा। ਪੜੋ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। चले मैं इजाजत चाहूंगा जी, आप पढ़े हवाले अपने शौक नहीं का हो तुसी भी अमर भाई ਉਹਦੇ ਤੇ थोड़ी जी गुफ्तगू की थी, मैं क्या शाह साहब भी अगर करना चाहते ने तो अगर वो सुन रहे थे। चले हम ये समझते हैं कि शुक्र है इस बहाने से मिर्जा साहब की तालीमात आपके पास जा तो रही हैं। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। नहीं नहीं, हम भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, आज ही करेंगे नहीं ब्रॉड ते, पर। अच्छा मिर्जा साहब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਨੇ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ठीक है, जज़ाकल्लाह। ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪੜ ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪੜ ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾ। ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। नहीं ते राणा साहब फिर खुश, राणा साहब खुश, राणा साहब खुश। अमल आपके लोग क्यों कर रहे हैं? आपके लोग अमल क्यों कर रहे हैं? नहीं राणा साहब खुश हो रहे, राणा साहब की फिर राणा साहब खुश क्यों हो रहे हैं? दरबारों पे सजदे करते हैं। हम तो सजदों के सख्त खिलाफ हैं, जो सजदा करेगा वो मुशरिक है। हाँ आप भी कहें चले, इसका जवाब मैंने आपको देखे दिया हुआ है। नहीं मेरी बात तो सुने ना, ऐसा नहीं राणा साहब, मैं कहता हूँ कि जो शादी कब्र एंगेज को- ना करें। मेरी बात तो सुनना, जो कब्र को सजदा करे वो मुशरिक, मैं अलाल ऐलान कह रहा हूँ। आप भी कहें जो अंत मिन्नी पे मंजिलत वालदी करे वो भी मुशरिक, कहें जरा ऐलान करें। नहीं, वो उन्होंने नीचे हाशिए में लिखा है और नहीं, दूसरा इसमें कोई वो आमिर एक अजीज साहब तशबीह देख रहे हो, है, आमिर वो अजीज एक साहब देख तशबीह रहे हो। है कुरान पाक की तालीम के ऐन मुताबिक मैं है, ऐलान उसमें कर कोई रहा हर्ज नहीं। जेड़ा कब्र नु सजदा करे वो मुशरिक, ये ऐलान कर रहा हूं। शाह जी मेरी बात सुने, ऐसे बात मेरी बात सुने, हाँ। ऐसे बात नहीं होती कि हम वो ये ढंडोरा पीना शुरू कर दें। नहीं, अभी आप- हम उससे बात कर लें इस बारे में। ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰ हाँ मैंने टाइम तय करके बात कर लें आप, ठीक है, कुरान पाक के मुताबिक बात होगी। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈਗਾ, नहीं ये मौजू नहीं होगा। ये मौजू क्यों होगा? हाँ, ये नहीं क्योंकि मिर्जा साहब मुशरिक देखे इतराज पहले के जवाब हम देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। नहीं, जब तक देखे ना, जब पहला लोग कीदा जाके तौहीद है देंगे। हमारी तरफ से, देखे हमारी तरफ से कोई कब्र को सजदा करता ठीक है शाह जी, आ जाएं अल्लाह आप रात, आज रात आ जाएं, ठीक है। नहीं रात तो होगी बात, खत्म पक्की हो नबूवत गई। में, देखे ना, रात तो खत्म नबूवत में नहीं बात जी, होगी। वो शाह जी सुन ले बात में, मेरा अच्छा आपको ये चैलेंज बताएं, अल्लाह का बेटा हो सकता है? बताएं मुझे, अल्लाह का बेटा हो सकता मैं शाह जी आपको चैलेंज दे रहा हूँ अभी। है? नहीं मुझे, मैं चैलेंज नहीं लिख कर रहा, चैलेंज राणा साहब को चैलेंज नहीं कर रहा, राणा साहब से मुकालमा कर रहा।
आज कनाडा के टाइम के मुताबिक रात 10 बजे रख लें, 11 बजे रख लें, नहीं तो जो क्या टाइम रखना रख लें। नहीं इसी तो मौजूद में बात होगी अंता में तो आपकी इबादत गाह पर हूँ मैं। नहीं, इबादत गानी मेरी ब्रॉड पे तशरीफ ले आए। कल आप आए थे, कोई आपसे ज्यादती हुई, आपकी इज्जत में कोई कमी आज हुई? तो हमें नजीर साहब आएंगे ना आपकी ब्रॉड पे। वो तो दिन को आएंगे ना शाह जी, उसके बाद रात को हमारे कनाडा के। नहीं तभी आपने इस बात वक्त नहीं कल आप आए थे, याद है आपको? उसी टाइम आ जाएंगे। नहीं मैं इस ब्रॉड पर आपसे कुछ ज्यादती हो रही है, बताएं मुझे। नहीं, आप आए ना, मैं आपको इंशाल्लाह इस मौजू में बात होगी। मैं हाजिर हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं इस मौजू में बात करने को तैयार। नहीं मेरी गुजारिश है कि इस ब्रॉड पर अभी आपसे कुछ ज्यादती हो रही है, बताएं मुझे। देख ले अमर साहब, अब मैं इनको वाजे तौर पे कह रहा हूँ, नहीं आप तो अपनी ब्रॉड को चलाने के लिए आप सारा कर रहे हैं। इस मैं ब्रॉड अल्लाह का- की कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे ना क्या? तो कोई पैसे का, ना मैंने ब्रॉड लगानी ही नहीं है। ये मैं सिर्फ 1-2 लगा रहा हूँ और मुझे कोई शौक ही नहीं है। मैं तो अर्ज ये कर डरता रहा हूँ। हूँ। नहीं राणा साहब, इस ब्रॉड का क्या प्रॉब्लम आपसे नहीं, कुछ आप ज्यादती लोगों की ब्रॉड में बात नहीं करनी। नहीं यहाँ जो बताएं जी, आमिर असूल नजीर है साहब इनको हमारा। गारंटी, आमिर नजीर साहब इस ब्रॉड की गारंटी दे कि राणा साहब के साथ कोई ज्यादती नहीं आप हमें हवाले नहीं पढ़ने ਮੈਂ देते। ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। है। हाँ गल करो तुम। चलो कोई ठीक बंदा है, इधर ही कर लूंगा मैं। लेकिन हाँ करें आप शुरू लेकिन करें। लेकिन नहीं, मैं अभी तो मैं सोने लगा, इनको मैंने बताया आता ही, मैं अभी तो नहीं मैं कर सकता। मिर्जा साहब की तौहीद बचाने वास्ते नींद थोड़ी नहीं गायब हुई। शाह जी, ये ना फिक्रे कसे, मैं आपको बहुत इज्जत देता हूँ, उसी पे कायम और रखें। मैं ये कौन सा फिक्र है मैंने कसा, अल्लाह के बंदे, ये फिक्र है कोई? अब ना करें ऐसे, आपको जेब नहीं ਮਿਰਜ਼ਾ लगती। ਸਾਹਿਬ ਮਵਾਇਦ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? खुदा के सच्चे नबी थे। नहीं नबी तो हमारे नहीं ईमान सन, के नबी पाक तो बाद नबी थे कोई नहीं, नबी पाक तो बाद थे कोई नबी नहीं हो अच्छा, सकता, अगर आप झूठा हो चाहते सकता हैं है। कि माहौल अच्छा रहे, मेरी बात सुने और मैं प्रवोक ना हो जाऊं, ठीक है? मैं तो बेहतर कहना है कि मैं पुछया भी जाता उन्होंने किताबां शिरक लिखिया कि तौहीद लिखी है? शाह साहब कहना उन्होंने किताबां तौहीद लिखी है, शिरक लिखिया। हूं। तौहीद लिखी है, मेरा ये चैलेंज है आपको, ठीक है? अब बताओ, आन तमिन्नी बे मंजिलत वलदी तौहीद है? इसका मैं जवाब दे दूंगा आपको, पहले भी दिया है ठीक है, कदों दे दोगे? मैंने दिया है जवाब। मैं अब देखिए, मैं तफसील से आपको जवाब दूंगा। आप कर लें इस मौजू पे मुझसे बात करना है तो। शाह साहब नाल हुण ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तय होगी, मेरा मेरा चले मुनासिब आ नहीं जाना लगदा तो इस ना। मौजू पे बात कर लें। नहीं आज मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ करेंगे? ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ शाह साहब आप दोनों आ जाए, आप दोनों आ जाए, दोनों से दोनों मौजू बारी बारी बात करूंगा। ਉਹ ਹੋ और ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱकोगे ਉਹਦੇ बादशाह साहब ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। देखो, मैं कमजोर इंसान हूं, मेरा इल्म भी इतना नहीं है, पर मुझे अपने ईमान पे मुकम्मल भरोसा है, कॉन्फिडेंस ਤੁਸੀਂ है। कमजोरी पता कितने? आमिर नजीर साहब एक और ऑफर कर दे, आप इनको और ऑफर कर दें। ये कमजोर, ऐसा करें अंसर रजा साहब को अपनी ब्रॉड पर ले आए, चले। जो मैं वो शेर वो नहीं हूं, मैं दलाइल का शेर हूं, मुझे ये यकीन है। मेरी पता क्या गुजारिश है कि देखिए आपकी ब्रॉड पर तो कोई ज्यादा, आप ऐसा करें इधर मैं और मेरी आमिर- ब्रॉड से मुराद किसी अहमदी की ब्रॉड भी हो सकती है। नहीं मेरी अर्ज तो सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना। इधर मैं और आमिर नजीर साहब होंगे, आमिर नजीर साहब खत्म नबूवत पे बात कर लेंगे। मैं आपसे जो है अंत मिन्नी बे मंजिलत वालदी, आप अंसर रजा साहब को ले आए और एक कोई और बड़ा मुरब्बी ले आए, दो ले आए मैं आपको। अपने मैं ले आऊंगा किसी राजा मनान साहब को ले आऊंगा, अगर कहते हाँ ले आइएगा, हाँ ले आइएगा, या मैं ट्रुथ सीकर है मेरे साथ, वो कर लेंगे। हाँ ले आइएगा, वो भी अच्छी डिबेट करते हैं। तो कुरान पाक से बात होगी, ठीक है जनाब? कुरान पाक से बात होगी, ठीक है? ठीक है। उसी टाइम आपने आना है, मैं 4 लोग नहीं नहीं, पहले आमिर नजीर साहब से कितनी देर आप बात करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा है। हाँ ठीक है, उसके बाद मैं इस मौजू पे, तौहीद के मौजू पे मैं बात कर लूंगा, ठीक है जी? ठीक हो गया। कितने बजे लगती है आपकी ब्रॉड? मेरी को खास नहीं है, देखिए मुझे कोई ब्रॉड का कोई शौक नहीं है। आप अपनी ब्रॉड लगाइएगा ना, अपनी लगाइएगा। तकरीबन तो क्या आपके मैं हाथ- लगा लूंगा कनाडा के 1-2 बजे। हाँ क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। यूके का शाम 6-7 बजेंगे यूके के मेरे। हाँ जी, नहीं नहीं हाँ जी। नहीं हाँ 5:30 6-7 का टाइम, ठीक है। हाँ तो ठीक है, पहले आमिर नजीर साहब बात कर लेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह ताला बात करूंगा। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। मैं बुरे नहीं कमजोर हैं। हूँ, मैं नहीं कमजोर हो। जे मैं, तुसां- मुझे गोली की जरूरत नहीं है, यकीन कर लो। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਤਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਦਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਕੂਲ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਕੂਲ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफादात। जेड़ा है ना बात ये है ये जुर्म ना करे करो। मैंने कभी किसी गाली को सपोर्ट नहीं किया, काबरीन की स्पेशली। इस सवेरे गाਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਸਰ ਬੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। हाँ तो बैठने में क्या हर्ज है? नहीं, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਨਾ। तो गालीबाज तो आपकी तरह भी बहुत है ना भाई, बहुत ज्यादा है। ऐसे आपको किसी ने गाल कटे, आप यकीन करें, अभी ब्रॉड लगी हुई थी, मैं कसम उठा के कहता हूँ बड़ी अच्छी ब्रॉड थी, और सबसे अच्छी अब्दुल्ला साहब आए, इनसे बात हो रही थी, ये शहनशाह वान साहब आए हैं, इन्होंने बगैर किसी प्रोवोकेशन के आते ही आके बदतमीजी कर दी, तस्वीर पे बात कर दी, आते कोई सवाल नहीं क्या किया, कर दिया? कुछ नहीं किया। क्या कर दिया? मिर्जा साहब की तस्वीर पे कमेंट कर दिया इन्होंने गलत, हाँ। जो कि सख्त गलत बात थी, फिर इनको उतार दिया उन्होंने। नहीं, क्या कमेंट अच्छा, वो क्या मतलब आप सुनना चाहते हैं? वो पता भी चले ना राणा साहब, ताकि हम नहीं, गाली दी, सही कहा कि गलत कहा, पता तो चले। शायद जी गाली आपसे दी इस चीज की उम्मीद नहीं है मुझे। नहीं, अगर उन्होंने गलत कहा तो हम उनको मना करेंगे ना। मतलब चले गलत कहा बगैर किसी, मेरा मिसाल देने का मतलब ये कि दोनों तरफ लोग होते हैं, ऐसे हैं। नहीं, मैं अर्ज करूं, अगर एक बंदे की मेरी तस्वीर है, अगर मेरी आंखें सही नहीं खुली हुई तो कोई कहे शाह जी अखा तो खोलो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना मुझे। और दूसरी देखिए, अगर आप ऐसी ये चीजें करते रहेंगे ना, हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती। देखें ना, आप दलील से बात करें ना। अगर कोई बंदा कहता है मसलन मेरी तस्वीर खिंचवाते हुए खुली नहीं रखी, अब कोई बंदा कहता है यार तस्वीर बनाने चाहिए थे अखा तो खोल लेंदे, ते राणा साहब अगर ये कोई गल करे तो कोई गाल तो नहीं है ना, या कोई बुरी बात तो नहीं है, बताए मुझे। नहीं तो शाह साहब खुद तस्वीर खींचने वाला अगर कहे कि थोड़ी आंखें खोल ले तो फिर तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अब अगर तस्वीर जैसी होगी, अब आप कहें एक बंदा देखें शुएब राज साहब, एक बंदे का रंग काला है, अब कोई कहे जी आप इसको चिट्टा कहे, तो वो कैसे कहे मुझे बताइए ना। अब लोग उस पर हंसेंगे जो रंग काला और उसे कहे जी रंग वाइट है, या वाइट हो तो कहे काला है। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी है उतनी बात करनी ना उन्होंने। हाँ, तस्वीर में वो चीज़ जो नहीं है वो अगर वो करेगा तो वो जालिम होगा, लेकिन जो तस्वीर में जो बात जितनी हकीकत पर मबनी हो अगर वो करे तो उस पर गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है? क्या नाम है? शोएब राजा भाई, ये मलिक साहब को सो गए, नीचे उतार के ना अबू बकर मीबर के उठ लेना। राणा साहब किधर चले गए? वो तो